मोर यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम गोटे बहुत चर्चित गल्प जोटा कि पाट दे बीणा पाणी महांती बहुत चर्चित गल्पटी को आम आज आलोचना करवा। गल्प कौन अच्छी आम आज देखा। जो मैंने यूट्यूब चैनल को मोर नुआ विजिट करुँच से मैंने निश्चय भाव में सब्सक्राइब करदे। आम आहुरी बहुत सुंदर सुंदर गल्प गुड़ी को पढ़ा बुझा आउ अलग जो सब विषय अच्छी से सब आम ये आलोचना करवा। जमीक एसएसपी पीजीटी हो पीएससी पीजीटी हो एसएसबी हो जहाँ भी अच्छे आम ये आलोचना करवा। तो जो मैंने ये सब वीडियो देखा चाहते निश्चय भाव में मो चैनल को सब्सक्राइब करदे। भिडियोटी गल्पटी टी बड़ अच्छी से अधिक समय जीव जदि बा हुए मुझे दुईटा पार्ट्रे थे पोस्ट करी ना गोटे भाग भी पोस्ट करदेवी से टे स्पीड करी आपण मैंने देखिए निहाती भाव में। ताहले आम स्टार्ट करवा। पाट देई घर छाड़ी राति अधरे कुआड़े चलीगला जे गला केही जानिले नाही। दोल पुनेई राति तोरा हेई जह्न पड़ीथिला साई सारा है। दोल पुनेई राति हेची तोरा हेकी जह्न पड़ीछि कौन साई सारा घरर जो अगणा को साही साई कह जाए साई सारा। मेलन पड़िया झांझ मृदंग बजाई ठाकुर माने घर को घर बुली भोग खाई आसी ठूल हेउथिले। चारिआडे गहली लागी रहिथिला। छोट छुआ गुड़ाक टिकिए सोई पुणी टिकिए दांड मुंड घूरी आसुथिले। मेंचा मेंचा अबीर धरी लुचा चोरारे जीए जहाको पाइला से ताको बोली चलीथिला। होली दिनर मजा आउ ता पूर्व दिनर मजा तो समान नुहे। वर्षकरे थरे से उत्सव धरिबा को चाहिए धरी हुए ना। केतेबेले आसी केतेबेले आखि पिछुड़ा के चली जाए ना। ये देखो पाट दे गल्प प्रथम कौ विषय आलोचना कराई दोल पुनेई विषय। दोल यात्रा जो होची दोल जो भगवान श्रीकृष्ण को बसईकरी सब गाँ गाँ बुलिकी भोग होता है। समस्त घरे समस्ते भोग दे था। होली खेल होता है। प्रथम करी भगवान को होली समर्पित करके समस्ते होली खेली था। से राति जमी कहुई कौन कि मेलन पड़िया झांझ मृदंग बजाई ठाकुर मैंने कौन कर घर घर बुलिकी भोग खाऊँ। भोग खाई आसिक ठूल होती है ना। समस्ते सब छोट छोट छुआ मैंने होली कौन मारामारी होती निज निज मध्य। से समय कौन है केतेबेले आसी केतेबेले आखि पिछुड़ा के चली जाए कौन ये दोल पर्व वर्षक थरे आसी थाए आ पुणी गोटाए दिन जोटा कि से केतेबेले आसिकी केतेबेले चली जाए जना पड़ेनी। से विषय कही न धरिबा को चाहिए भी सबु जेमिति निज उपरे मन को मन कुढ़ई हो जाए। वर्ष सारा धूली मैला देहरे मनरे कुढ़ई होई रहे। केही देखे नाही कि देखेई हुए नाही। सेमिति बोधे पाट देई उपरे हसुथिला। भितरे तार भूत परी गुड़ाए चिंता तक वर्ष वर्ष धरी माड़ी रहिथिला है। पाट देई विषय कहला। पाट देई कौन करछि उपरे उपरे हसुछि किंतु कौन होछि ता भितरे जेमिति वर्ष वर्ष धरी माड़ी रहिछि किछि चिंता। की चिंता से एमिति दिन परी जह्न राति गहली चहली लगी रहिथिला बेले पाट देई ठाकुर को भोग खुआई मेलन दांड को यात्रा देखियो बोली चली आसिला घरू है। यहीपरि दिने गोटे रातिर घटना जोटा कि जो चिंता की पाट मनरे वर्ष वर्ष धरिकी रही आसी है। से विषय कहुई कि दिने से परी दोल यात्रा होतिला। दांडरे बहुत लोक ठाकुर माने भोग खाउथिले आउ मेलन यात्रा हेउथिला। सही समय पाट जाहिछि मेलन यात्रा देखा। संध्या बेले सजना साग भजा आउ पखाल बेलाए से खाइथला।
ପେଟ ଭଲ ଲାଗୁନି କହି ସପଟା ପକେଇ ରୋଷେଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ଗଡ଼େଇ ପଡ଼େଇ ହେଉଥିଲା। ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା? ସେ ମେଲଣ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଘରୁ ଆସିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସଜନା ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପେଟ ଭଲ ଲାଗୁନି କହିକି ସେ ସେଇ ଘର ଦାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗଡ଼େଇ ପଡ଼େଇ ହେଉଛି। ବାପା ଠାକୁର କାନ୍ଧେଇ କୋଉ ଦୂର ଗାଁକୁ ସକାଳୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଘରେ କାଉ କୋଇଲି ବକଟେ ନାହିଁ ଯେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଦେ କଥା କହିବ। ପଡ଼ିଶା ଘରର ମଣି ଭାଉଜ ତାସ ଖେଳିବାକୁ ଡାକି ଆସିଲା, ହେଲେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କହି ଘାଲେଇ ପଡ଼ିଥିଲା ପାଟ ଦେଇ। ହେଲା, ମଣି ଭାଉଜ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ବାରି କବାଟ ଆଉଜେଇ ନେଉ ନେଉ ଖିଲି ଖିଲି ହସି କିଏ ଜଣେ କହିଥିଲା, ମ ଦେହ ଗରୁ କରି ଢିଙ୍କିଟା ପରି ଶୋଇଛି, କହୁଛି କ'ଣ ନା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ହେଲା, ସେ ବାରି କବାଟ ଆଉଜେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେଇ ସମୟ ତାକୁ ଶୁଭିଛି କ'ଣ ନା ଦେହକୁ ଗରୁ କରି ଢିଙ୍କି ପରି ଶୋଇକିରି ରହିଛି, କହୁଛି କ'ଣ ନା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ତୁଚ୍ଛାକୁ ଏତେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଠୋ ଠୋ କରି ହସି ଉଠିଲେ। ଚଗଲା ପବନରେ ସେ ହସ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା କୋଉ ଦିଗକୁ କେଜାଣି। ମାତ୍ର ପାଟ ଦେଇ ସେମିତି ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇ ଜହ୍ନକୁ ବକ୍ ବକ୍ କରି ଅନେଇଥିଲା। ବାହାରେ ଜମିଥିବା ଗହଳି ଆନନ୍ଦ ମହୋତ୍ସବ ଯେମିତି ତାକୁ ଧରି ମଧ୍ୟ ଧରି ପାରୁନଥିଲା। ହେଲା, ସେ ସେଇଠି ଜହ୍ନକୁ ଚକ ଚକ କରିକି ଚାହିଁକି ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗହଳି ଚହଳି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଏସବୁ ଯେମିତି ତାକୁ ଧରିକି ସେ ସେଥିରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସେ ସେଥିରେ ମନ ଦେଇପାରୁନି ବା ରହିପାରୁନି। ସେ ସେଦିନ କୋଉ ଜଗତରେ ଥିଲା ଓ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା, ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାର ଖବର ନେବାରେ କିଛି ଦରକାର ନଥିଲା। ସେ ସେଦିନ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, କେବଳ ସିଏ ହିଁ ଜାଣେ। ଅନ୍ୟ କାହାର ଦରକାର ବି ନଥିଲା ତାର କଥା ବୁଝିବାକୁ। ସାଇ ସାରା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଝାଞ୍ଜ ମୃଦଙ୍ଗରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଅବିର ବୋଳି ହୋଇ ଲୋକେ ଗହଳି କରୁଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ମଝି ରାତିରେ ବିଲୁଆ କୁକୁର ଭୂତ ଡାହାଣୀ କାହାକୁ ନ ଡରି ପାଟ ଦେଇ ଘର ଦୁଆରେ ଶିକୁଳି ଦେଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାତି ସାରା ଶିକୁଳି ଖୋଲି ଘରକୁ ଆଉ କେହି ଆସିନି କି ପାଟ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି କେହି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇନି। ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସାଇ ସାରା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଝାଞ୍ଜ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଜୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ବିଲୁଆ କୁକୁର ଭୂତ ଡାହାଣୀକୁ ସେ ନ ଡରିକି କ'ଣ କରୁଛି, ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। କିଏ? ପାଟ ଦେଇ ରାତିରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛି। ରାତି ସାରା ମହୋତ୍ସବ। ସକାଳେ ଦ୍ୱିପହରେ ହୋରି ଖେଳ ପରେ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ବେଳ ଗଡ଼ାଣି ଘର ଭିତରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। କାହାର ବେଳ ଅଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ? କିଏ ଗଲା ମଲା, ହଜିଲା ଖାଇଲା, କି ଉପାସ ଶୋଇଲା, କିଏ ଯାଉଛି ବୁଝିବାକୁ? ହେଲା, ଦୋଳ ଖେଳ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଦୋଳ ଖେଳ କରି ବେଳ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। ସେଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ଘରେ ଯାଇକିରି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ପାଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ କଲା, କେହି ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ତେହିଁକି ସେ ରାତିରେ ଥିଲା ଦି ସାହି ଭିତରେ ପାଲା ଲଢ଼େଇ। ହେଲା, ସେଇଦିନ ପୁଣି ରାତିରେ ଥିଲା ଦି ସାହି ଭିତରେ ପାଲାର ଲଢ଼େଇ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପାଟ ଦେଇର ଖବର ନେଉଛି କିଏ? ହେଲା, ଏତେ ସବୁ ଗହଳି ଭିତରେ, ଏତେ ସବୁ ମହୋତ୍ସବ ଭିତରେ କିଏ ବା ପାଟ ଦେଇର ଖବର ନେଉଛି? ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ କଲା? ପାଟ ଦେଇ ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯାଇଛି ଯେ ସେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନି। ସେ ରାତି ବିତେଇ ତା ପରଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଯେତେବେଳେ ଧକେଇ ଧକେଇ ଜଗୁ ବେହେରା ଘରକୁ ଫେରି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଶିକୁଳି ଦେଖିଲା, ରାଗି ପଞ୍ଚମରେ ଉଠିଲା। ହେଲା, ଜଗୁ ବେହେରା କିଏ? ପାଟର ପିତା। ହେଲା, ଜଗୁ ବେହେରା ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ଯେମିତି ସେ ଠାକୁର ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ତା ପରଦିନ ସେ ଆସି ଦେଖିଛି ଘରରେ ଶିକୁଳି ଲାଗିଛି। ସେଠୁ ସେ ରାଗି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପିତା ଯିଏ ଜଗୁ।
तापर कहे आखपाख घर को शुणेला परी पाट ना धरी डाक पकाइला हेले तारी कंठ तारी छाती भितरे फेरी आसी ताए ताए बाड़े होगला है जमी आखपाख को घर को जमी शुणा जीव पाट दीदी थी घरे से धाई आसब या भाविकी बुढ़ा कौन कर जगु बेहेरा पाट को डाकिछे किंतु से शब्द केवल से तारी पाखक ही से शब्द फेरी आसी घड़िए थक्का मारी से उठी पड़ा आउ गर्जी गर्जी सबुरी घरे जाई खोजी बुलिला है घड़िए थक्का मारी से बसला से पाट से पर्यंत भी आसनी सी सेठू जा घर घर बुलिकी खोजिला पाट कुआड़े जाइए गर्जीब नाही जमी 5 गुंठ बिकिदे पाट को से बाहा देइथिला रजा घर पुओ परी देखा जोई जमी घर डीह मिसी 2 माणरू अधिक बंधकी सुना घरे थिला काहीरे कौन हेले झियो मास 2टा भी सासू घरे कला नाही कौन तार हेला सेई जाने चिंतारे कला काठ पड़ीगला जेमिति मास गोटाकरे केही पचारिले किछि कहे नाही डब डब करी अनेई रहे सते जेमिति नुआ करी मनीषटीए से देखुछि देखु नाही तो चिन्हिबा को चेष्टा करुछि देखते जो पाट कौन है ना ताकू बाहा देता बापा मास 2टी हैनी से कौन मास गोटाक हैनी से पाट शाशु घर पलि आसी कि जी जहाँ पचारे से किसी भी कहेनि खाली डब डब कर चाह रुहे से दिन रू ता मुह सुखी जाए कला काठ पड़ जाता आउ से बहुत चिंतार से दिन ठार से रोला किंतु क्या केबे किछि कहिनी कि कौन होता आ कौन पाई से शाशु घर चली आसी जगु भाभी गेल्हारे झील को बढ़ई टिके दुख असुविधा सही न पारी झील सेमिति मौली जाए मौली हाउली खाई जाउछे माँ भाई नाहंती जे पेटरू झीर दुख को ओटारी आनिबे बापा होई से अधिक आउ कौन कहिबो को रजा जमीदार जगु बेहेरा होइछि जे ए समुदी समुदुणी की 2 पद कड़ा कथा कही हांकी देव हेले जगुर मनटा सबु काम भितरे पाट पाई अनबरत छटपट हेउथिला सेतबेले कौन है पाट कौन पाई आसी से केबे भी जणाएनी है जणाए नहीं तांका बापा को से कहे बहुत गेल्हारे से झील को बढ़ई जहाँद्वारा कि टिके से दुख कष्ट न सही पारिकी से कौन चिंतित हो हाउली खाई से पलि आसी माँ भाई नाहंती जे ता पेटरू कथा बाहर करी आनिबे है गेल्हेकरी ताको बुझेकी ता कतरू कथा कही कथा बाहर करेंगे किंतु बापा है से कौन करिबो बापा है कि केवल तांको से पचारुछि किंतु पाट तांको किछि कहूनी से तो सेमिति भी जमीदार घरर नुह कि जे ता समुदी समुदुणी के जाई 2 पद कड़ा कथा कहीदेव पाट को लेकिन सेठारे छाड़ी दे आसीबो से सेतक भी करि पारु नाही किंतु जोठिकी भी जो काम रे गले तार केवल पाट पाखरे ही तार मन थाए किछि शुणा नाही जना नाही दिने राति अधरे कबाटर कड़ा झण झण करी बाजी उठिथिला टुपुरु टुपुरु मेघ बर्षुथिला आकाशरे कलाहांडिया मेघ 4 हाथ लंबेई सोई रहिथिला बेंग गुड़ाक पोखरी हुड़ारे कें कटर रड़ी छाड़ुथिले शीतुलिया लागिबारु गोड़ ठारू मुंड जाए घोड़ी होई जगु शोईथिला खड़ खड़ शब्दरे से उठी पड़ला किए बोली 2 थर प्रश्न कला काहारी जवाब नाही भूत डाकुछि बोली मनरे भाभी से कर लेउटे शोईथिला पुणी टिकक परे सेमिति कड़ा झन झन होई बाजी उठिला जगु विरक्ति हेला ठाकुरंक धंडा धरी कबाट खोली देई अंधार भितरे से चमकी पड़िला जेते बेले भी रक्तर डाक जेते हेले भी रक्तर डाक निज झील को अंधार भितरे चिन्हि न पाइबकु तार टिके भी कष्ट हेलानी अथच अबाक विस्मय ता पाटिरू क्षीणकंठरे डाक शुभिला पाट पाट तू देखा गोटे राति कौन है शीत राति बापा घोड़े घाड़े होकर जगु शोचे से समय पाट
ରାତି ଅଧରେ ଚାଲି ଆସିଛି ତା ଶାଶୁ ଘରୁ। ଆଉ କବାଟ ଝଣଝଣ କରିଛି। ତା ପିତା ଭୂତ ଭାବିକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଧଣ୍ଡା ବେଲପତ୍ର ଧଣ୍ଡା ଧରିକିରି ସେ କ'ଣ କରିଛି ଯାଇଛି ନା କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଦେଖିଦେଇଛି ତା ଝିଅ ପାଟ ବୋଲିକି। ପାଟ କିଛି ନ କହି ବାପାକୁ ଆଡ଼େଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ଏବଂ ଘରର ହୁଡ଼କା ଦେଇଦେଲା। ଜଗୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କିଲୋ ରାତି ଅଧରେ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଯେ? କ'ଣ ଜ୍ୱାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ କଳି କରି ଲୁଚି ପଳେଇ ଆସିଛୁ? ତାକୁ ପଚାରିଛି। ତା ବାପା ଜଗୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି କି ଝିଅଟି ରାତି ଅଧରେ କାହିଁକି ଚାଲି ଆସିଛି ବୋଲି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପାଟ ଯେ କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ସିଧା ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିକି କବାଟ ଦେଇଦେଲା। ପାଟ ମୁହଁ ପୋତି କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ତା ମୁହଁ ଭଲ କରି ଦେଖି ହେଉନଥାଏ। କେମିତି ଯେମିତି ଜଗୁ ବେହେରା ହାଲିଆ ହୋଇ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ପାଟ କିଛି ନ କହି ଘର ଭିତରକୁ ମୁହାଁଇବା କ୍ଷଣି ଜଗୁ କରୁଣ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା, କିଲୋ ପାଟ, କ'ଣ ହୋଇଛି କିଛି କହୁନୁ ଯେ? ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାରଧର କଲେ କି? ତୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛିଟି? ତା ବାପା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ତାକୁ ଝିଅକୁ ବହୁତ କଥା ପଚାରିଛି। ପାଟ ଜବାବ ନ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଜଗୁ ଭାବିଲା ବୋଧେ ଟିକିଏ ଗୋଳମାଳିଆ ହୋଇଯାଇଛି ପରିସ୍ଥିତିଟା। ବଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ କାହିଁକି ପଚାରି ହେବ ରାତି ଅଧରେ? ଝିଅଟା ଖାଇଛି କି ନାହିଁ କେଜାଣି? ସବୁଦିନ ଏକବାଗିଆ ସେ। ମନ ସମ୍ଭାଳି ନ ହେବାରୁ ଜଗୁ ଉଠିଯାଇ ଝିଅକୁ ରୋଷେଇ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ପଚାରିଲା, କିଲୋ କ'ଣ ଖାଇବୁ କି? ହାଣ୍ଡିରେ ପଖାଳ ଥିବ। ପାଟ ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରୁ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଏମିତି କାନ୍ଦ ଯେ ନାହିଁ ନଥିବାର। ବାପ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଯିବା ଦିନ ବି କାନ୍ଦି ନଥିଲା। ନିଜ ଗାମୁଛାରେ ଝିଅର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଜଗୁ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୁଝି ପାରିଥିଲା କୋଉ କାରଣରୁ ଝିଅକୁ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ସେ ସହି ନ ପାରି ପଳେଇ ଆସିଛି। ବଳେ ପଡ଼ିଯିବନି କି? ଅହ କଞ୍ଚା ମନ ଘର ଧରିନି। ସକାଳ ପାହିଲେ ଜ୍ୱାଇଁକି ସମୁଦି ଯିଏ ହେଲେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଜଗୁ ବେହେରା କିନ୍ତୁ ଦିପଦ ନ ଶୁଣେଇ ଛାଡ଼ିବନି ମୋଟେ। କିନ୍ତୁ ତା ହେଲା ନାହିଁ। ମାସ ମାସ ଧରି ବର୍ଷେ ବିତିଗଲେ ବି ପାଟର ଶାଶୁଘରୁ କେହି ଖବର ନେବାକୁ ଆସିଲେନି କି ଦିନ ରାତି ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇ ଜଗୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ପାଟ କ'ଣ ପାଇଁ ରାତି ଅଧରେ ଶାଶୁଘରୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା। ପାଟ ତା ବାପାକୁ କିଛି ହେଲେ କହିଲା ନାହିଁ। ଏପଟରେ ତା ବାପା ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଅନେଇ ରହିଥିଲା କାଳେ ତାର ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ରାତି ପାହିଲେ ଆସିବେ। ଆଉ ଆସିଲେ ଜଗୁ ତାକୁ ପଦେ ନ କହିକି ସେ ଛାଡ଼ିବନି ଏ ଭାବିଛି। କିନ୍ତୁ ମାସ ମାସ ହେଇ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ କେହି ମଧ୍ୟ ତା ଖବର ନେବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ପଚାରି ଦେଲେ ସେ ଖାଲି ଡବ ଡବ କରି ଅନେଇ ରହେ। ଅକାତ ଲୁହରେ ତାର ଆଖି ଉବୁଟୁବୁ ହୁଏ। ଓଠ ଦିପୁଡ଼ା ଥରି ଉଠେ। ହେଲେ ପଦୁଟିଏ କଥା ବାହାରେ ନାହିଁ। ତା ବାପା ଯେତେବେଳେ ତା ଶାଶୁଘର କଥା ପଚାରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲୁ ବୋଲି ପଚାରେ, ସେ କେବେ ବି କିଛି କୁହେନି। ଖାଲି ଡବ ଡବ କରି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଚାହିଁକି ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସେ। ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼େ ଠକ ଠକ ହେଇକି। ତାପରେ ତା ଓଠ ଦୁଇପୋଡ଼ା ଯେମିତି ତା ଓଠର ଦିପୋଡ଼ା ଯେମିତି କ'ଣ ହୁଏ ଥରି ଉଠେ ଯେମିତି ନା ମାନେ କୋହ ଉଠି ଆସେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ସେଇଟା ପାଟ କେବେ ହେଲେ ତା ବାପାକୁ କହିନାହିଁ। ସାଇବାଲା ଯିଏ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ଜଗୁ ଚୁପ୍ ରହେ। ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ କହେ ଜ୍ୱାଇଁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଯାଇଛି, ସେଠି ଚାକିରି ହେଲେ ଝିଅକୁ ଆସି ନେବ। ମାତ୍ର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁ କାହାର ଚିଠି ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିଲା କି ଲୋକଟିଏ ଖବର ନେଇ ଆସିନଥିଲା। ଜଗୁକୁ ଯିଏ ଯାହା ପଚାରିଲେ ଜଗୁ ମିଛ କଥା କହିଥାଏ। କ'ଣ ଭାବି କେଜାଣି ଜଗୁ ବେହେରା ବି ପାଟର ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇ ଖବର ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲା। ମୂଲ ଲାଗି ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଯାହା ଆଣୁଥିଲା ସେଥିରେ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହି କୌଣସି ମତେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ମୁହଁରେ ବାପାକୁ ଏତେ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ବୋଲି ପାଟ ଥରୁଟିଏ ବି କହିନାହିଁ।
ହେଲା। ତା ବାପା କ'ଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ନିଜ ମୁହଁରେ ମୁଠାଇ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲେ ନିଜ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ପାଟ ଆସିଯାଇଛି ଯେହେତୁ ପାଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ପାଟ ତା ମୁହଁରେ କହିନି ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ମୋ ବାପାଟାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ବୋଲି। ରାଗିବ କ'ଣ ଯୋଗୁ? ଅଭିମାନ କଲେ ବି ପାଟ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସେ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। କାଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ, କାଳେ ଲୁଚି ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ। ଜଗୁର ତ କୋଉ କୂଳରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେ ଅବିଗୁଣର, ଯେତେ ଅମାନିଆ ହେଲେ ବି ତାକୁ ହିଁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ତାରି ପାଇଁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ସବୁକିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ବକର ବକର ହେଉଥିବା ଜଗୁ ବେହେରାର ପାଟିରେ ତାଲା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ପାଟ ଆସିଲା ପରେ ସାଇ ଲୋକେ କେତେ ଛି ଛାକର କଲେ। କିଏ କହିଲା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଳି କଲାରୁ ଘରୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ବିଦା କରିଦେଲେ। କିଏ କହିଲା ଜ୍ୱଇଁର ମନ ମାନିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ତଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ କିଏ କହିଲା ସାଇ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗ ରସରେ ମାତିଲାରୁ ରାତି ଅଧରେ ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ମାରିଦେଇ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। କାହାକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଜଗୁ ପାଟ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଭାବେ ପଚାରିବ, ଗାଳି ଦେବ, ନହେଲେ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇ ଶାଶୁଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବ। ମାତ୍ର ତାର କାନ୍ଦୁରା ବିକଳ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ଜଗୁ ଫୁଟି ପୁଣି ଅଟକି ଯାଏ। ହେଲା। କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ବାହା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶାଶୁଘରେ ନ ରହିକି କାହିଁକି ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଗାଁରେ ତ ସମାଜ ତ ତାକୁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ଲୋକ ଦୁନିଆ କଥା କହିବେ। ସେହିପରି ପାଟକୁ ସେହିପରି ତାଙ୍କ ସାହି ଭାଇ ଦୁନିଆ କଥା ଶୁଣେଇଛନ୍ତି, ଗାଳିମନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା। ଦୁନିଆ ଆକଳନ କରିକିରି କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟ ମୁହଁରୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ କଥା ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ବାହାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଗୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଝିଅ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି କିଛି ମଧ୍ୟ କହିନାହିଁ, ସବୁ ସହିଯାଇଛି। କାଉ ଡାକିଲା କ୍ଷଣି ଉଠି ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ଯାଏ। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ କିଛି ଗୋଟାଏ କିନାରା କରିବାକୁ। ସେ ତ ସବୁଦିନେ ଆଉ ଝିଅକୁ ଜଗି ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଗୁ ଆଉ ସ୍ଥିର ରହି ପାରିଲାନି। 2 ଦିନର କ୍ଳାନ୍ତିରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦେହଟା ଝୋଲା ମାରିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଝିଅଟା ସିନା କବାଟ ଖୋଲି ତୋରାଣି କଂସାଏ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତା, ବାପାର ଫେରିଲା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ଯାଇ କନ୍ୟା ଝିଅ ପରି ସାଇରେ ତାସ ଖେଳୁଛି, କି ହେଁ ହେଁ ଫେଁ ଫେଁ ହେଉଛି। କେତେ ସହିବି ଜଗୁ ବେହେରା ଆଉ। ମଶାଣିକୁ ଶବ ହୋଇ ବୁହା ହେଲାଯାଏ ସେ ଖାଲି ଖଟୁଥିବ, ସବୁରି ମନ ଜଗି ଚଳୁଥିବ। ତା କଥା ବୁଝିବାକୁ କେହି ବି ଆଗେଇ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଜଗୁ ବେହେରା ଚିଲ୍ଲାଇ କରି ଡାକ ପକାଇଲା, ପାଟ, ପାଟଲୋ, କୋଉଠି ଅଛୁ? ଆଇଲୁ ଶୀଘ୍ର, ପାଟଲୋ। କୋଉଠି କିଛି ଜବାବ ନଥିଲା। ଘର ଘର ବୁଲି ଗାଁଟା ସାରା ବେଳ ବୁଡ଼ାଣି ଜଗୁ ବେହେରା ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସି ଚାହିଁଲା। ଶିକୁଳି ସେମିତି ଲଗା ହୋଇଛି। ଦଦରା କବାଟ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପରକୁ ଜାପ ପକେଇ କାମୁଡ଼ି ଧରି ଯେମିତି ଖତେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇ ଢିଅ ଉପରେ ଅନ୍ଧାର ଚାରିଦିଗରୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା। ଜଗୁ ବେହେରା ସେମିତି ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିରହି କାନ୍ଥ ଦେହରେ ଢୋଳେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଢୋଳେଇ ରାତି ପାହି ଯିବାକ୍ଷଣି କାଉ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଡାକରେ ଉଠିପଡ଼ି କବାଟ ଉପରେ ଶିକୁଳିକୁ ସେ ଚାହିଁଥିଲା, ସେମିତି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ସେ ଅନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଟ ଏଯାଏ ଘରକୁ ଫେରି ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକେ କହନ୍ତି, ଦେଖଣାହାରୀ କହନ୍ତି, ଜଗୁ ବେହେରା ସେଇ ଯେ ସେମିତି କାନ୍ଥରେ ବସି ଢୋଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲା। ତାର ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ବୟସ୍କ ଗୁରୁଜନ ଲୋକେ ଆସି ବୁଝାଇଲେ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି ଚାହେଁ। ପଖାଳ ତୋରାଣି ଧରି କୋଉ ଝିଅ ବୋହୂ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ ଓଠ ପୁଡ଼ା ଥରି ଉଠେ। ସେ କାନ୍ଦି ଉଠେ। ହେଲା।
ଆଖିରୁ ଝରଝର ଲୁହ ବୋହିଯାଏ, ମାତ୍ର ଶବ୍ଦ କିଛି ବାହାରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କୁହାକୁହି ହେଲେ। ଝିଅଟା ଅରଘି ଦୋଚାରୁଣୀ ଝିଅଟା ଅଘରୀ ଦୋଚାରୁଣୀ ହେଲାରୁ ବାପାର ତୋଟି ପଡ଼ିଗଲା। ମୁକ ବଧିର ହୋଇଗଲା। ସତକୁ ସତ ସେମିତି ବୋକା ହୋଇ ଜଗୁ ବେହେରା ଭୋକ ଉପାସରେ 10 ଦିନ ପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଢୋଳେଇ ପଡ଼ିଗଲା। ସକାଳୁ ସାଇସାରା ଲୋକ ଡାକି ଡାକି ଥକିଗଲେ ବି ସେ ଜବାବ ଦେଲାନି। ଅଥଚ ତାର ଆଖି ଦୁଇଟା ବନ୍ଦ କବାଟର ଶିକୁଳି ଉପରେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଲାଖି ରହିଥିଲା। ମୁହଁ ଉପରେ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଛି ଭଣ ଭଣ ହୋଇ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲେ। ଏହିପରି ତା ବାପା କ'ଣ ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜିକି ବସିକି ସେ ଶେଷକୁ କ'ଣ ପରଲୋକ ତାର ହେଇଗଲା। ତା ଆଖି ସେମିତି ସେଇ ଘରର ଶିକୁଳି ଉପରେ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି କାଳେ ପାଟ ଆସିକି କବାଟ ଖୋଲିଲା କି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପାଟ ଦେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାର 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଆଉ ଜଗୁ ବେହେରା ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଯିବାର ବି 3 ବର୍ଷ ଗଲାଣି। ସେଦିନ ମେଲଣ ତୋଟାରେ 3 ଥର ମେଲଣ ସରିଲାଣି। ଆମ୍ବ କଷି ପାଚିଯାଇ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି। ନଈର ଢେଉ ଏ କୂଳ ସେ କୂଳ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଁଣି ଧରିଲାଣି। ପାଟର ମଣି ଭାଉଜ ପୁଅଟିଏ କୋଳରେ ଧରି ବିଧବା ହେଲାଣି। ସାଙ୍ଗସାଥୀ କେତେ ଏ କୂଳ ସେ କୂଳ ହୋଇ ଖେଳେଇ ହୋଇ ଗଲେଣି। ହେଲେ ପାଟ ଦେଇକୁ ଫେରିବାର କେହି ଦେଖିନି। କାହିଁକି ଘର ଛାଡ଼ି ଗଲା ବୋଲି କେହି ଦିନେ ଭାବିନି। ପାଟ ଦେଇର ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କାହାକୁ ବାହା ହେଲା, ତାର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କେହି କରିନି। ଅଥଚ ସବୁଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଥିଲା, ସବୁ ଋତୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା ଯଥାରୀତି ସାରିଥିଲେ। ହେଲା, ପାଟ ଆଉ ଫେରିନି। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଟ ଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ କେହି ଖୋଜିନାହାନ୍ତି ପାଟ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ତା ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସ୍ୱାମୀ କାହାକୁ ବାହା ହେଲା, ବା ସେ କାହିଁକି ତା ଶାଶୁ ଘରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ବୁଝିବାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ପାଟ ଦେଇ ସବୁରି ମନରେ ଅକୁହା ଅପୁଛା ଅଲୋଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀଟିଏ ହୋଇ ରହିଗଲା। ତା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସେ ନିଜେ ସମର୍ଥ ନଥିଲା କି ସଂସାର ଭିତରେ କେହି ସମର୍ଥ ନଥିଲେ। ଯେ କି ପାଟ ଦେଇ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅପୁଛା ଅଲୋଡ଼ା, ତା କଥା ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଉଠଉନାହାନ୍ତି ନା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇ ରହିଗଲେ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ପରିସ୍ଥିତିର ଉତ୍ତର ସେ କେବେ ବି ନିଜେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି, ବା ସେ ଦେବାକୁ ହିଁ ସମର୍ଥ ହେଇନାହିଁ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଜଗୁ ବେହେରା ଘରର ଶିକୁଳି ସେମିତି ବନ୍ଦ ଥିଲା। 1.5 ବଖରିଆ ଘର ଭିତରେ ଛିଣ୍ଡା ଚଦର ସପ ମସିଣା ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ମେଲା ପଡ଼ିଥିଲା ଟିଣ ସୁଟକେଶଟା କେବଳ। ସାଇସାରା ଲୋକେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ। କାହାର ସେ ଚିଜରେ ଲୋଭ ନଥିଲା। ହେଲା, ତାଙ୍କ ଘରେ ସେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଇସାରା ଲୋକ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଲୋଭ ନଥିଲା। କିଏ ବା ସେ ଅପଯଶିଆ ଦରବରେ ହାତ ଦେବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତା। ରାତିରେ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଡର କାହାର ନଥାଏ। ଯେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଘରଟା ଥିଲା ଜଗୁ ବେହେରାର। ହେଲା, ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ମଧ୍ୟ ଡରିକି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଥିଲା ତାକୁ କେହି ଆଣିବାକୁ ବା ଛୁଇଁବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଫୁଟୁଥିଲା ତରାଟ ଗଛର ଫୁଲ ବି ସେଦିନରୁ ଫୁଟୁ ନଥିଲା। ଯେ କିଏ ହେଲେ ଆକର୍ଷି ଯାଇ 2ଟା ତୋଳି ଦେଇ ଆଣିଥାନ୍ତା, ଆଉ ସେଇ ବାହାନାରେ ଶିକୁଳିଟା ଖୋଲି ଦେଇ ପାଟ ଦେହର ଜିନିଷ ପତ୍ର ତନଖି ଦେଇଥାନ୍ତା। ହେଲା, କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେ କହିଛି ତାଙ୍କ ଅଗଣାରେ ଗୋଟେ ତରାଟ ଗଛ, ଟଗର ଫୁଲ ଗଛ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଦିନରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଫୁଲ ଫୁଟୁନାହିଁ। ଯଦି ବା ଫୁଟିଥାନ୍ତା, କେହି ହେଲେ ଯାଇକି ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ସେ ଫୁଲକୁ ତୋଳିବା ବାହାନାରେ ସେ ପାଟ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ହେଲେ ଆଖି ପକେଇ ନେଇ ଆସନ୍ତା, ବା ଆଖି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତା। ହେଲା, ଏକଣା ହୋଇ ଘରଟା ଦିନେ ଭୂତଖାନା ପରି ଆଖିକୁ ଦିଶିଲା। ସେପଟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲା ଲୋକ ମାଇ ଅନ୍ଧାରରେ ପାଟ ଦେଇର ଧୋବ ସରସର ଦେହକୁ ଦେଖିଲେ। ନହେଲେ ଜଗୁ ବେହେରାର ହେଣ୍ଟାଳିଆ ଡାକକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ।
ହେଲା। ଲୋକଙ୍କ ଭୟ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ପାଟ ଦେଇର ଯେମିତି ଧଳା ଧୋବ ସରସର ଦେହକୁ ଯେମିତି କିଏ ଦେଖୁଛି, ମାନେ ଯେମିତି ସେ ଠିଆ ହେଇଛି କି ସେ ଜଗୁ ବେହେରାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଭା ଯାଉଛି କି ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ହେଣ୍ଟାଳିଆ ଡାକକୁ, ହେଲା କି ଶୁଭା ଯାଉଛି କି ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଚେତନାରେ ଆସିଛି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। 3 ବର୍ଷ ମନେ ହୋଇଥିଲା 3 ଯୁଗ। ପଛ କଥା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ନ ଜାଣିଲା ଲୋକେ ରଙ୍ଗ ମିଶାଇ 7 ରଙ୍ଗରେ କଥା କହିଲେ। ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ। କାହିଁକି ନା ସକାଳୁ ଦିନେ ଦେଖାଗଲା ପାଟ ଦେଇ ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡା ଓଳଉଛି। 2 ବର୍ଷର ଛୁଆ ପୁଅଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି 2ଟା ପାଟିରେ ପୂରେଇ ତା ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଛି। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଟ ତାପରେ ଫେରି ଆସିଛି। ଯଦି ଦେଖିକି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସେସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କହୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ପାଟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଆହୁରି କଥା ମିଶେଇକି ସେମାନେ କହିଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପାଟ ଦେଇର ଅଣ୍ଟା ପାଖ ଟିକେ ମୋଟେଇ ଯାଇଛି। ମୁହଁରେ ପେଟରେ ମାଉଁସ ଟିକିଏ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ଆଖି 2ଟା ସେମିତି ଆଗ ପରି ଲୁହ ଡବ ଡବ ହୋଇ ବୋବାଳିଆ କୋହରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ଖବରଟା ନିମିଷକରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଜଗୁ ବେହେରାର ଛତରକୁ ଯାଇଥିବା ଝିଅ ପାଟ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛି ପୁଣି ପିଲାଟିଏ। ନିଜର ହୋଇଥିବ ନଇଲେ କାହିଁକି ଆଣିଥାନ୍ତା। ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ବରକୁ ଛାଡ଼ି ଯିଏ ରାତି ଅଧରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ସେ କ'ଣ ଖାଲି ତୁଚ୍ଛାରେ ଆସିଥିଲା। ବାପ ଘରେ ବି ସେ ରହିପାରିଲାନି। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସଲାସୁତୁରା ହୋଇ ପୁଣି ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଗଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ପାଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କିଏ ଭଲା ତାକୁ ସାରା ଜୀବନ ଦାନା କନା ଦେଇ ପାଳି ପୋଷି ରଖିଥାନ୍ତା ଯେ। ବୟସ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ପାଟ ଦେଇର ଦେହ ଖଟେଇ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଆଉ ତାର ତାକତ ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ସେଇ ବାପ ଘରକୁ ଆଶା କରି ଲେଉଟି ଆସିଛି। 3 ବର୍ଷ ତଳର ପାଟ ଦେଇ ଆଉ ଏବେର ପାଟ ଦେଇ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ। ଅଥଚ ସେ କାହାରିକୁ ଖାତିର କରୁନାହିଁ। ବୟସ୍କ ଗୁରୁଜନ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ଆଡ଼ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଝିଅ ବୋହୂ ଗଲେ ଛିଣ୍ଡା ସପଟା ମେଲେଇ ଦେଇ ବୋବାଳିଆ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ବସୁଛି। ଯିଏ ଯାହା ପଚାରିଲେ ଥଟ୍ଟା ତାମସା କଲେ ବି ଉତ୍ତର ଦେଉନି। କେତେବେଳେ ଟିକେ ହସୁଛି ତ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଭୁଇଁରେ ଚିତ୍ର କାଟୁଛି। କ'ଣ ହେଇଛି, ପାଟ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବହୁତ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଯାଇ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁଜନ ମାନେ ପଚାରିଲେ ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନି, କାହାକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନି। ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଯାଇ ପଚାରିଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଓଢ଼ଣା ଦେଇକି ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େଇକି ସେ ମୁହଁ ଆଡ଼େଇକି ସିଆଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳୁ କରିକି ସେ ଠିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ବୋହୂ ଝିଅମାନେ ପଚାରିଲେ କି ତା କତିକି ଗଲେ ସେ ମସିଣାଟି ପକାଇ ଦେଉଛି କି ବସିବା ପାଇଁ ଇସାରା କରୁଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଯେତେ ଯାହା ଯିଏ ପଚାରିଲେ ଥଟ୍ଟା ତାମସା କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଟିରୁ କିଛି ହେଲେ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ସେ କିଛି ହେଲେ କହୁନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଅସତୀ କଳଙ୍କିନୀଟା ଏମିତି ଜୀବନ କାଟିବ କାଟୁ, କାହାର କି ଯାଏ ଆସେ। ଶାଶୁ ଘରୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ମା ହୋଇ ଗେହ୍ଲେଇ ହବାର କାହାଣୀ କେହି ଶୁଣିନାହିଁ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଏବେ ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର। ରାମ ରାମ, ଧର୍ମ ସହିବନି। ପାଟ ଦେଇ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗର ଠାକୁରାଣୀ ଯେ ସବୁ ଅନିୟମକୁ ନିୟମ କରିଦେବ। ସବୁ କାହାଣୀକୁ କାହାଣୀ କରିଦେଇ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ। ସବୁ ଅକାହାଣୀକୁ କାହାଣୀ କରିଦେଇ, ହେଲା, ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ। ଛି ଛି, କି ଅଲାଜୁକ କଥା। ପାଟ ଦେଇକୁ କ'ଣ ଜହର ଟିକିଏ ମିଳିଲାନି? ସବୁ କଥାରେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ କ'ଣ ଏଇ ସଂସାରରେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନା? ସେ କିଛି କହୁନି ମଧ୍ୟ, ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଗ। ପାଟ ଦେଇର 3ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶେଷ କରିଥିବା ପାଠ ଏ ବିଷୟରେ ତାକୁ କୌଣସି ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ।
ଏଣେ ବାପ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ କିଏ ତାର ପିଠିରେ ପଡ଼ି ସାହା ହେବ। ଶେଷକୁ ଦିନେ ଗାଁ ବାଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ, ପାଟ ଦେଇ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ଯଦି ତାର ଜୀବନରେ ଆଶା ଥାଏ, ନହେଲେ ଜଗୁ ବେହେରାର ସେଇ ଘରଟାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଗାଁ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କର ଇଜ୍ଜତକୁ 2 ପଇସାଠୁ ହୀନ କରି ପାଟ ଦେଇ କାଳି ବୋଳି ଦେଲା ସବୁରି ମୁହଁରେ। ହେଲା, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଧିକ୍କାର କରିକି ଧିକ୍କାର ବଚନ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ତଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ମାଛି ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ ସାଇବାଲା ମେଳି କରି ଯେତେବେଳେ ପାଟ ଦେଇ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କୈଫିୟତ ମାଗିଲେ, ସେ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗାକାନିଟା ମୁହଁରେ ଚାପି ଧରି କହିଲା, ହଁ ହଁ, ଏ ପୁଅ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଛି। ବାହା ହେଲା ବାସି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଲିକତା ପଳେଇଲା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଗୋଟାଏ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ଉପାସ ଭୋକରେ ରଖି 15 ଦିନ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେନି। ରାତି ଅଧରେ ମୁଁ ଲୁଚି ପଳେଇ ଆସିଲି ବାପ ପାଖକୁ। ସେ ବି ମୋତେ ଦେଖି ଘାବରେଇ ଗଲା। ଯେତେଦିନ ତା ପାଖରେ ରହିଲି ସେତେଦିନ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଗଞ୍ଜଣା ଶୁଣୁଛି। ମୁଁ ବି ନାନା ଅପବାଦ ଶୁଣିଛି। ମୋରି ପାଇଁ ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ସେ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ମୂଲ ଖଟିଛି, ହେଲେ ପେଟ ପୁରି ନାହିଁ କି ଲାଜ ତୁଟି ନାହିଁ। ପାଟ ଦେଇକି ବେଶୀ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିକି କହିଛି। ପାଟ ଦେଇ ଛେପ ଢୋକିଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣାକୁ ଟାଣି ଧରି କହିଲା, ମୋର କିଛି କହିବାର ନଥିଲା, କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ବାପାଙ୍କୁ ଖଟଣିରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ମୁଁ ବି ମରି ପାରିଲିନି, ହେଲେ ଏ ନିଷ୍ଠୁର ପୃଥିବୀ ମୋତେ ପୁଣି ଛୁଆଟିଏ କୋଳରେ ଦେଇ ଏଇଠିକି ଫେରେଇ ଦେଲା। କିଏ ଜାଣେ, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଣ୍ଟାରେ ଗାମୁଛାଟା ଭିଡ଼ି ଆଗକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ହେଲା, କିଏ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଣ୍ଟାରେ କ'ଣ ଗାମୁଛା ଭିଡ଼ିକି ବାହାରି ଆସିଲେ। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, କେଜାଣି ପାଟ ଦେଇ ଓଢ଼ଣା ତଳରୁ ଦେଖି ପାରିଲାନି, କିଏ ଆସିଲା ବୋଲି ସେ ଦେଖି ପାରିଲେନି। ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇ କିଳିକିଳା କଣ୍ଠରେ ସେ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲୁ? ଆଉ ଥରେ କହିବୁ। ପୃଥିବୀ ତତେ ଛୁଆଟାଏ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସେଠି ନ ରଖି ଏଠିକି କାହିଁକି ପଠେଇଲା? ଆରେ, ଯାହା କହନ୍ତି ଅମୁକକୁ ମୁହଁ ଟାଣ। କହ କାହାର ଏ ଛୁଆ? ହେଲା, ଜଣେ ଲୋକ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସି ଏହିପରି ତାକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛି, ଏପରି କଟୁ କଥା କହିଛି। ଓଢ଼ଣାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଟାଣି ନେଇ ପାଟ ଥରି ଥରି ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଛୁଆଟା ଆଖିରୁ ନୀରବରେ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। କୋହ ଉଠୁଥିଲା ଘନ ଘନ, ହେଲେ ସ୍ୱର ନଥିଲା। କାନ୍ଦୁଥିଲା ଖାଲି, କୋହ ଉଠୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପାଟିରେ ଆଉ ସ୍ୱର ନଥିଲା, କହିବାକୁ କିଛି କଥା ନଥିଲା। ସେ କ'ଣ କହିବ? ହଠାତ୍ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଇଠାଟାଏ କିଏ ପକେଇଲା। ମଣି ଭାଉଜଙ୍କ ଶାଶୁ, ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁଡ଼ୀ ହେବ ପାଟର। ପାଟ କାନ୍ଦି ଉଠୁ ଉଠୁ ବୁଢ଼ୀ କମ୍ପି ଉଠି କହିଲା, କିଲୋ, ପାଟିରେ ବେଙ୍ଗ ପଇଛି କି? ଟୁପୁସି ମୁହିଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମାଛିକୁ ମ କହେନି। ଶାଶୁ ଘରେ ମାସ ଗୋଟେ ରହିପାରିଲୁନି। ବାପାକୁ ଜିଅନ୍ତା ଖାଇଲୁ। ଏବେ କ'ଣ ନା ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲି କହୁଛି, ମୋ ଛୁଆ ପୃଥ୍ୱୀ ମା ମୋତେ ଦେଇଛି। ଆଲୋ ସତ କହ, ଏ ଛୁଆର ବାପା କିଏ? ନଇଲେ ତତେ ଆଜି ପନିକିରେ 2 ଗର କରିଦେବି। ହଁ, ମୋତେ ଚିହ୍ନିଚୁଟି? ହେଲା, ପାଟର ଖୁଡ଼ୀ ହିସାବ ହେବେ ଆସିକି ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ତା ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଇଠାଟାଏ ପକେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହିପରି କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପାଟର ବେକ ଉପରେ ଖୁଡ଼ୀ ଗୋଡ଼ଟା ଥୋଇ କମ୍ପୁଛି। କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ବୁଝୁ। ପାଟର ଗଳାରେ, ତାଙ୍କ ବେକ ଉପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ବୁଢ଼ୀଟି ଗୋଡ଼ଟି ଥୋଇ ଦେଇକି ଚିଲଉଛି, କହୁଛି, ବହୁତ କଥା କହୁଛି ତାକୁ। ଚାରିପଟରେ ମର୍ଦ୍ଦ ମାଇକିନା ଘେରି ଅନେଇଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟାଏ କୌତୁକ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ପାଟର ବେକଟା ତଳକୁ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି କରି ପୋତି ହୋଇ ଯାଉଛି, ନିଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଯାଉଛି, ଆଖିରୁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ବାହାରୁଛି। ନାହିଁ, ସେ ଆଉ ସହିପାରିବ ନାହିଁ, ପାରିବନି। ତା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହେବନି, କି ସରଗରୁ ହରପାର୍ବତୀ ଧାଇଁ ଆସିବେନି। ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ମରିବ, ଚାହିଁଲେ ବି ବଞ୍ଚିବ, ଏଇ କଥା ତ।
से आउ चुप रहीनि। तापर से चाहींची सबकिछि कहीदेवा पाई। हठात कौन है केजाणी बुढ़ीर गोड़टा को छिंचाड़ी दे पाट छिड़ा हो पड़ा। सीधा सड़क 5 फुटिया वयस्क नारीटीए परी मुहरे तार दंभ आउ घृणा फेंटा फेंटी होई बाईगणी रंग इकुटी उठिला। गाँ सारा लोकंकु निरेखी तराखी चाही से कांदुरा छुआटा को काखेई नहीं कहला, ए छुआर बापा किए पचारुछ तो? ए छुआर बापा तो हेइटी समस्ते छिड़ा होइछंती। रमु बीरा गोपी मागुणी नरिया आउ ता पछकू सेथिरु 2-4टा सभिएत। केमिति कहिबी छुआ काहार बोली? पाट कही शेषकू से पाटी फिटेइची। ताई परिस्थिति पाई दायी होउचंदी के ना सेई ठिकार लोक, तांकरी गाँर ही बासिंदा। दोल पुनेई राति मेलण भितरू जेतेबेले पाला लढ़ेई लागिथिला सेतिकी बेले तो एई से रमु गामुछाटा मो मुहरे माड़ी देई शून्य शून्य टेकी नहीं गला। मशाणी हुड़ा तलकू सेई बुदा मूलरे एई समस्ते तो मते घेरी जाई कंटारू माउंस छड़ेई गब गब करी खाईगले। पाटी बंद थिला हेले चेता बुड़ीबा पूर्वरु एमानक मुह चिन्ही रातिरे ठीक मु चिन्ही पारिथिली। हेले काहारी ए छुआ केमिति कहिबी? पचार सेई हरिया बाउरी को जे सेमानक ठारू टंका नहीं मते छाड़ी देई आसीथिला कटकरे। केवल बापा को निंदा हेब नाही बोली मु एते दिन आसी नथिली। फेरी आसीबी मु काहाकू किछि कहिनी। एबे पचार सेमानकू खुड़ी। छाती रे हाथ देई कहुछि किए ए छुआर बापा बोली हला कहिछि कि खुड़ी एबे तांकू पचार कि छाती रे सेमाने हाथ देई कि कुहंतु किए ए छुआर बापा बोली। ए परिस्थितिर दायी होछि सेई समाज सेई लोक माने। तो पाट को आज कहीं किए प्रश्न पचरा जाउछि? प्रश्नटा पचारंतु सेई मानकू ना। तापर हठात केमिति परिस्थितिटा गंडगोलिया हो गला। बुढ़ा और मध्य वयस्क लोक माने चुहा चुही हेले। टोका गुड़ाक मूर्खी हसा देले। कहा पाटिरु सठिक किछि प्रश्न की उत्तर निर्गत हेला नाही। खुड़ी बारंडारे बसी पड़िथिला हालिया हेला परी। रमु रामु गोपी मागुणी प्रभृति मुह तलकू पोती देइथिले। पाट देई आखि पोछि पोछि बारंडा ओळेइबा आरंभ कला। एणे छोट छुआटा राहा धरी कांद आरंभ करदेला। छांचुणीटा पकई देई पाट देई ता बा हाथ टिपरे छुआटा को सिंघाणी पोछि काखरे नेई ताकू बहे गेल करी कहिला, काहेकि कांदुछु? लोक देखिले तोते डर माडुछि कि रे सोना? डर नाही रे धन, मु अछि परा ए जगतरे। किए मर्द पुओ अछि जे तो बापा बोली चिन्हा देव? सेथिपाई कांदेना रे पुओ, तो माँ तो अछि। हाँ केते निच्छक केते जीवंत ए वर्णनटी। छुआटा कौन बुझिला केजाणी मेघ भितरे उड़ीगला। जह्न आड़े हाथ बढ़े किरी किरी होई हसी उठिला। आउ से हसरे चारिआडे जमीथिबा लोक गुड़ाक चमकी पड़िला भली इतस्तत होई पछ बुली मुह पोती चालिबा आरंभ करथिला। आउ केही काहा मुहरे मध्ये उत्तर नथिला कि ता प्रश्नर उत्तर केही देई पारले नाही ना ताकू भी आउ प्रश्न करिबा पई का पाखरे प्रश्न भी नथिला। काइना सेई लोकमानकर सेई समाजर सेई तांको निज लोक तांको गाँ मानकर लोक मानकर वास्तवता से ता सामना को समस्त सामना को नहीं आसला। जेहेतु तो ताको आउ कौनसी प्रश्नर सामना करने को पड़ नथिला कि तार उत्तर मध्य पाट देई को मिली नथिला। 2 दिन तले नुआ करी फुटिथिबा थुंटा तराट गछरे 2-4टा फूल पवन रे मुरुकी हसा देउथिले। मणि भाउजंक सासू अंटा भांगी ठुक ठुक बाड़ी धरी नीरवरे चली जाउथिला। पाट देई एणिकी तेणिकी चाही पुओ छाती रे मेंचाए छेप पकाइला। आहा रजा परी पुओ 12 लोकंक आखि नियारे घंटी करे अधा सुखी झड़ी गलानी।
କିଏ ଦଉଛି ନା ଦବ ବା ହକ ବାପା ଢିଅରେ ସେ ମାଲିକାଣୀ ରାଣୀ ପୁଅ ମୋର ରଜା। ପାଟ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଛି ହେଲା, ମୋତେ କିଏ ଦଉଛି ନା ଦବ, ମୋ ବାପ ଢିଅରେ ମୁଁ ରହିଛି, ମୁଁ ମାଲିକାଣୀ, ମୁଁ ରାଣୀ ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ହେଉଛି ରଜା। ସେତିକି ବେଳେ ସବୁଦିନ ପରି ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ହଲଚଲ ନ ହୋଇ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲେ। ପାଟ ଦେଇ ତଳକୁ ଆଉ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ହସୁଥାଏ ଆଉ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଏଇଠି ଆମର ସରିଯାଇଛି ପାଟ ଦେଇ ଗଳ୍ପଟି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଗପ ପଢ଼ାଇବା ଶୈଳୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ତାପରେ ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ପାଠ ଆଲୋଚନା କରିବା, କେଉଁ ଗଳ୍ପ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୋଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।